Вітання, мої шановні сябри. Я вас вітаю у наступній серії Farming Simulator, де ми працягваем будаваць нашу кар'еру фермера пасля выпуску з універсітэту. У першым відэа нас падманулі, таму мы ведаем, што працаваць на другога дядю, ці дзядзьку, ці дзедку, да неважна, можа і бабку. Гэта не тое, што нам патрэбна. Таму мы купілі сабе поле, улезлі ў крэдыты, узялі сваё поле, будзем чакаць, пакуль саспее наш бурак, каб яго можна было сабраць. Гэта наш першы ураджай. Але на пакуль што у нас... Мы ж не будзем проста так стаяць. Всё ж такі жнівень на дварэ. Трэба збіраць ураджай, дапамагаць іншым, але рабіць гэта, першае, што самае важнае, з прыбыткам для нас. Давайте паглядзім, хто ж яшчэ ёсць у нас на гэтай мапе. Дарэчы, я забыўся вам распавесці. Вось гэты чалавек, для якога мы выконвалі нашу першую задачу. Волтер, правда? Цябе ж клікаць. Вось, я да яго падходзіў і сказаў, што ён махляр. Ён доўга аднекаўся, але ён пагразіў тым, што ты зараз мне галавой сваёй не тыркай тут, што я хачу. Ты ведаеш, што ты вінаваты. Я з-за цябе уляцеў на 500 евро ў мінулы раз. Вось, і каб не выклікаць паліцыю, ён сказаў, што мы можам тут у яго адпачываць, калі трэба будзе, бачыце, ён нам дазволіў. Вось, тут мяняць нават сваю знешнасць, карацей. Ёсць свае плюсы. Як вы разумееце, мы ўжо пачалі дамаўляцца з мясцовымі. Давай-ка, Волтер, ты мне распавядзеш, што ў цябе за праца ёсць зараз. Так, гэта я. Давай-ка вось гэты варыянт. Гербіцидамі. Праполка. Не, праполку мы браць не будзем. Па-першае, дзеля таго, каб рабіць праполку, нам трэба будзе купіць адпаведнае абсталяванне. Яно каштуе даволі шмат. Ці наадварот, мы можам купіць апрысківач, каб гэта ўсё рабіць, ці прапольвач, ён таксама драгі. І гэта з нас будзе выцягваць грошы. Таму не, дзякуй вялікае табе за такую прапанову, але ты зноў спрабуеш нас абхлусіць. Ідзем да Бена. Look who we have here. Last time I saw you, you were playing in Cowdon. Вельмі прыемна бачыць таго, хто хоць неяк памятае, як я выглядаю. Some call me by my nickname, Helper B. You had a cold and wanted to play in mud after heavy rain. Lucky you couldn't smell what it actually was. You know, I've been helping your old grandpa for well over 3 decades now. He showed me everything back then. It didn't take long before your grandparents couldn't live without me. He and his wife welcomed me to the family, and I became part of the farm. Did I want to run my own farm when I was young? Yes, I did. But that never happened. Doesn't matter, though. In a way, you could say I got stuck here. But I tell you what, that's the best thing that ever happened to me. I don't have to travel the world and reinvent myself all the time. That just sounds exhausting. I like you already. But let's get back to the present. I'm happy that you're here and taking over the farm. Last few months have been a challenge. I tell you that. And I'm not getting younger either. I avoid movement at all costs to protect my joints. However, since it was set in stone that you'd take over, his mood instantly turned around. Tell me, are you nervous about taking over? Slow with the young horses, but I like your attitude. I remember my first day at the farm. I felt like a newborn calf, stumbling around aimlessly. But don't worry, we'll get you up to speed. This place may seem big and intimidating at first, but that's normal. Well, since your grandfather slowed down, he didn't really bother with the latest machines and did a lot of stuff, well, in an old school kind of way. That's probably why he sent you to me. I'm an avid reader of all those agricultural magazines, you know? Old, but still learning. However, if you need advice on livestock or forestry, you should talk to Katie and Noah
the local animal farmer, and lumberjack. If you come to me, I can help you make sure everything grows well in the fields. As your grandpa always says, a watched crop never fails. Except if a twister hits. Happens. Whenever you need me, kid. See ya. Так, у тебя, дядька Бен, оказывается, нема справа працы, правда? Ты будешь толькі дапамагаць. Ну, калі што, я тебе абавязкова паклічу. Дзякуй за размову, дзякуй, што прыгадаў, што мы з тобой знаёмы. Доўга не бачу яго, 5 гадоў як найменей. Так, у такім выпадку пайшлі далей. Дэвід. Прывітанне, Дэвід. Hey there, neighbor. If it is not nice to meet you, I don't know what is. I'm David. Call me Dave if you want to. Don't have to. I'm happy with either. Welcome to the neighborhood. Saw you moving in the other day. I'm new here too. I came here almost 2 years ago, so I'm still a newbie in the eyes of the townfolk, and probably will be for a long time. Especially since I don't have a farming background and came from the city. Did something completely different before. What brings you here, buddy? Look who's ambitious. I like it. I think we're gonna be on good terms, friend. Let's talk some more and get to know each other when you're settled in. I bet we can help each other out here and there. I'll definitely tell you about all the mistakes I made so far. Hoping you don't hear about them from the others first, if it's not too late. I'll take some time for you. Так, пакуль што гэта больш падаецца больш падобнае на знаёмства. А справы у цябе ёсць якія-небудзь для выканання? Hey, buddy. Ну што ж, мы абегалі ўсіх нашых суседзяў, пазнаёміліся з усімі, з фермеркаю, з дзедусем, які дапамагаў нашаму дзедусю. Вось, дзядзька Бен. Ды і ўсё астатняе. Гэта ўжо не так цікава, нам трэба весці сваю гаспадарку, пры гэтым зарабляць грошы, бо інакш банк нас пасадзіць на адно месца, якое нельга казаць услых. Давайте знойдзем кантракты, якія мы можам сабе ўзяць. Па-першае, гэта не. Угнаенне 100% гэта не наше. Гэта збор ураджаю. Не. Гэта таксама нам не падыходзіць. Каменне мы ведаем, што гэта непрыбытковае. Апрысківачы. Не. Таксама збор ураджаю. Але на гэты раз гэта будзе драўніна. Но праполка, сухастой, цюкаванне. Каб у нас быў цюкавач, было б добра. Мне ведаеце, што больш за ўсё трэба нам баранаванне, араць, таксама поле мы можам, бо гэта ўсё нам спатрэбіцца. Гэта ўсё мы будзем рабіць на сваім полі. І нам гэта, я згадаў, што пасля бураку абавязкова трэба будзе праараць нашае поле, а потым баранаваць, а потым саджаць. Вось. І калі мы кажам пра працу дадатковую, то баранаванне, аранне і ўсё па сутнасці. Гэта тое, што ад нас не будзе вымагаць вялікіх высілкаў. Я маю на ўвазе па грашах, канешне ж. Вось. І пры гэтым будзе прыносіць стабільны даход. Мы будем карыстацца сваім трактарам, сваёй бараною ці сваімі плугамі, але пакуль што ў нас такіх магчымасцяў тут няма. Цюкаванне, сухастой і гэтак далей. Так, у такім выпадку я прапаную ісці да Волтера, начаваць і чакаць, пакуль з'явіцца ў нас магчымасць выконваць гэтыя задачы. Ну што ж, прыйшоў верасень. Прыйшоў верасень на двары. Ёсць некаторыя працы, якія мы павінны будзем выконваць. Дарэчы, трэба будзе падбегчы, паглядзець на нашае поле бурака. Пшаніца, якая здохла тут ужо. Бо трэба было збіраць. А за тое, каб збіраць, трэба добра плаціць. Волтер.
Як тут поживає наш бурак? Так. Ну што ж, ён гатовы да збору? Гатовы да збору. Таму, што мы робім? Мы ідзем у краму. Па-першае, мы купляем прычэп, які нам спатрэбіцца, каб прывозіць ураджай і ўсё такое. У тым ліку і бурак. Так, што ў нас тут маецца? Па-першае, вось гэта, мне падаецца. Колькі ён? 8 кубічных метраў. А вось гэта 14,28. Ого. Вось гэта, канешне, больш прывабліва. І бурак, ці ёсць бурак? Бурак ёсць. Добра. Ён пад усе віды. Добра, так. 4. 14. Ну, канешне, вось гэта было б лепш купіць. Але, так, крышка так. Можна пазбавіцца крышкі. Обойдемся без крышки. Все. Купляем. Так, і трэба бурак. До речі, тут у нас що є? Тут нічого не з'явилося на бурак. Так, нам треба взяти в оренду комбайн, каб собрать наш урожай. Питання тільки. Тут я бачу, у нас є некое сховище, правда, у ім, каб ён накапляў, а гэта просто збірае у прычэп. У нас такой магчымасці няма, бо мы будем гэта ўсё рабіць у адзіноце. Вось тут ёсць, бачыце, сховішча, таму нам трэба, менавіта ён і патрэбна. Арендуем 2000, 5000 у суме. Так, добра. Усё, чапляем нашу тэхніку, якая у нас з'явілася. Я адразу купіў плугі, якія нам спатрэбяцца пасля гэтай працы. Усё, мы гатовыя. Паехалі. Яшчэ прычэп прыдбаў. Ужо адвёз туды. Ён нас чакае, куды мы будзем згружаць гэтыя буракі, якія збяром. Таму, ну што ж, мы дайшлі да першага нашага ураджаю, на які мы павінны зарадзіць грошай. Галоўнае, каб у нас адбіліся ўсе гэтыя выдаткі, якія мы ўжо зрабілі. Так, тут ехалі, зменім камеру адразу. Так, штосьці мне падказвае, што нам лепш будзе ездзіць па палосках гэтых.
Так, ну нарешті ми наближаємося вже до опожного кавалку нашого поля. Усё. Усё выключаем, едем, здаем. Треба здавать знову на фермерский рынок. Тому потім канал не буду вигружати зараз у причеп. Это просто ми відвезем. І так уже за шмат часу на це пішло. Трошки притомився, як для першої справи. Після скончання університету це занадто тяжко було. А коли відвезем, то нам треба буде подрахувати трохи наші рахунки. Зрозуміти, що було вигодно, що не вигодно. Одно і докладно, ми оренду гэтага ось комбайна ми відбили. Це факт. Питання тільки, колькі усього нам прибутку гэты бурак принес, колькі з гэтага поля ми можемо атрымаць прибутку після реалізації бурака. Ось так лепш ставіць гэтае пытанне. Все, выгружаем. Ну что ж, на рахунку у нас 90 тысяч 40 долларов. Так, скидаем. Треба 200 його в магазин, в склеп. Мы брали його в оренду. И то есть, не, больше мы ничего не брали в оренду, то бок это один до опошня. Так, бачу по мапе, что мы недалеко от склепу находимся, склепу обсталявання. Тому уже хутенько з ім разлічимся. Так, у нас, я так мяркую, уже сняли за оренду. За черговую годину оренды техники. Бачите, я плохо яшчэ куплял. Плохо нам спотребится, як вам казал. И все. Так, шукаем нашу арендную технику. Все, вертаем. Так. Супер. Мы на месте. Чапляем наш плуг, как проорать нашу землю. Отшапляем. Мне падаецца, трэба будзе яшчэ груз купіць на нос. І все, выходзім. Брудны наш трактор, але пакуль у нас няма грошай на рахункі, пакуль мы не сплацілі наш крэдыт, які мы ўзялі ў банку. Мыцца нам пакуль што забаронена. Я забыўся яшчэ. Звярніце ўвагу, калі ласачка, уніз управа, там у нас ёсць скаля паліва, нам трэба заправіцца яшчэ. Зараз мы ідзем на мапе заправку, паліўную станцію, так. І все. Ось она, наша палевная станция. Так, едем по правилах. Амаль что. До речі, тут повинно быть храпачки. Заправляемся.
Пасля будзем улічваць усе страты нашы, усе прыбыткі, каб зразумець, колькі з гэтага поля ў нас атрымліваецца грошы, але пры гэтым амартызацыю мы не будзем улічваць пакуль што. 530 евро лічым. 530 евро. Мне падаецца, гэта шмат. З іншага боку, калі мы жадаем жыць у еўрапейскай краіне, то, конечно, мы павінны плаціць еўрапейскія кошты. Прыгожы касцёл. Ой, прыгожы. Прыгадвае такі самы у фарме касцёл у горадні, правда ж? Толькі ў горадні прыгажэйшы, бо ён і буйнейшы, і белы, з зялёнаю крышай. Вельмі прыемны касцёл. Я, калі навучаўся ў гэтым універсітэце, вельмі яго любіў. Вельмі прыгожы як звонку, як так і знутры. Усё. Ну што ж, глядзіце, усё поле прыбрана, там маленечкія хмызы, гэта проста зелле. Не звяртайце на гэта ўвагі. Ну што ж, давайце рахаваць, давайце лічыць, колькі і чаго мы зрабілі. Праца цалкам у нас заняла 4 гадзіны. Гульневая прыблізна, ну, паўдні, давайте так, это все ж таки паўдні. Па коштах на бурак. Я думаю, вы разумееце, што зараз мы яго рэалізавалі па 124 за літр. За літр гэта была бліжэйшая, дарэчы, кропка, фермерскі рынок. Вось, і пры гэтым неблагая цена на ім была. Вось, максімальна можна было у студзені прадаць за 140. Я так лічу, што ўсё ж такі гэта было малаверагодна. Хутчэй за ўсё гэта было 134-136 евро. Я тут з мясцовымі паразмаўляў, прыблізна такія кошты і выходзяць. Што ў нас па фінансах? Давайте глядзець. У нас новая тэхніка, гэта набыццё, гэта мы прыдбалі, прычэп гэты белы, бо нам заўсёды спатрэбіцца на любыя віды працаў. Вось, па арэндзе 27 500, гэта улічваючы памылкова. Это што я браў, то бок зарабілі сабе 34 800. Калі мы выкрэслім тое, што нам пойдзе па арэндзе гэты камбайн, які збірае бурак чырвоны. Гэта вельмі важна разумець, бо чаму памылкова адбылося з тэхнікай, бо я спачатку ўзяў тэхніку пад цукровы бурак, а трэба было адразу пад чырвоны. Якая розніца ў іх пры зборы? Я не зусім разумею. Там грунтоўнага нічога не павінна быць, але тым не менш, як ёсць, так ёсць. 34 800 прыблізна з гэтага поля мы можам атрымаць прадукцыі, калі будзем гандляваць ёю і вырошчваць на гэтым поле. Так, колькі ж у нас ідзе коштаў на падтрыманне крэдыту, бо гэта вельмі важны паказнік, пазыкавы адсотак. Гэта 1666 евро штомесяц. То бок прыблізна на 12, калі памножыць, гэта будзе каля 20 000 евро. Пералічыўшы гэта ўсё, атрымліваецца, што 5000 плюс 18 гэта 23. 5000 гэта за аренду камбайну для збору урожаю, плюс за 12 месяцаў гэта пазыка. Вось адсотак. І такім чынам мы будзем у плюсе прыблізна на 10 000 евро. 10 000 евро по коштах не самых высоких, але и не самых низких. Давайте так это улічваць. Мне падаецца, гэта занадта мало. Гэта менш 1000 евро на месяц. Вось таму бурак 100% мы вырошчваць тут не будем. І як планавалі, мы зоймемся травой. Памятаю, зноўку прыгадаю, што прафесор эканамічнага факультэту нам раіў так рабіць. Вось, а таму менавіта траву мы будзем высаджваць, і нам прыйдзецца яе толькі збіраць. Нам не прыйдзецца ні пахаць, ні араць гэтую зямлю, ні чымсьці там угнайваць, каб павялічыць моцны ўраджай, бо гэта будзе бескарысна. Добра. Ну што ж, сённяшняя серыя
падышла да свайго завяршэння. У прынцыпе, я задаволены вынікам, які мы атрымалі ад рэалізацыі бураку. Наперадзе нас чакае вялікая праца, звязаная з рэалізацыяй нашага плану, высевам, пасевам, араннем, баранаваннем і ўсё астатняе. І, канешне ж, атрыманнем першых вынікаў ад сена і травы. Добра, на гэтым усё. Падпісвайцеся, калі вам спадабалася. Цісніце падабайку, абавязкова, не забывайцеся. І сустрэнемся ў наступных відэа. Усім пакуль.